Friends, the basic law of our land, we all know, is India's constitution. But what Narendra Modi is doing as the Prime Minister, he is systematically destroying the secular and democratic content of Indian constitution. He has brought on Citizenship Amendment Act. What is the content of Citizenship Amendment Act? We all belong to India, all of us are Indian citizens, though we may belong to different religions. In the basic law of India, which is Indian constitution, for determining, identifying citizenship, religion is not a yardstick, religion is not a criteria. But according to the law brought by Narendra Modi, a most important minority religion in our country, Muslim, they have been removed for their right to be Indian citizens. Of course, this particular law act relates to those who are coming from three countries, Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. But once a beginning is being made to use religion to recognize citizenship or to deny citizenship, that becomes a precedent, and that may be used in future to consider Muslims, Christians or any other religious people as second-grade citizens. So he is assaulting the heart of Indian constitution, Indian secularism. Therefore, Narendra Modi, who is trying to destroy Indian constitution and its secular values, we collectively should come together and ensure that he is not given a third term. This is very, very important. మిత్రులారా, మీ ముందు నేను కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాల్ని మాత్రమే ప్రస్తావిస్తాను. ముఖ్యంగా ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకమైంది. లౌకిక రాజ్యాంగాన్ని, భారత రాజ్యాంగాన్ని అది ఏమాత్రం ఖాతరు చేయకుండా వాటిని తుంగలో దొక్కి అధికారాన్ని కైవసం చేసుకోవడానికి అది ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. మీరందరూ చూశారు, ఈ దేశంలో పౌరసత్వ చట్ట సవరణ బిల్లు తీసుకొచ్చారు. దీని ప్రకారం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ముస్లింలని, మైనార్టీలని దేశ పౌరులుగా గుర్తించడానికి, దేశం నుంచి పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేయడానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. మన భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి పౌరుడికి, ప్రతి పౌరురాలికి సమాన హక్కులు ఉన్నాయి. దీనికి కులం, మతం ప్రాతిపదిక కాదు. ఈ భారతదేశం మీద పుట్టినటువంటి వారందరికీ పౌరసత్వం అనేది రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి ఒక చట్టబద్ధమైన హక్కు. ఈ హక్కును ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం వినాశనం చేయడానికి, ఈ హక్కును రద్దు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ముస్లింలకి పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేయడం కోసం చట్ట ప్రకారంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం, కేంద్రంలోని ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా అత్యధిక మందిగా ఈ దేశ ప్రజానికాన్ని తన వైపు తిప్పుకోవడానికి, ముస్లింలను శత్రువులుగా మార్చి వారి పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేయడానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. Friends, now the electoral process is on. During the process of election, there is a model code of conduct which has to be adhered to, which needs to be followed by the Prime Minister and every citizen of our country. If there is a violation of model code of conduct, whether it is Prime Minister, Minister or any higher official, they should be reprimanded, they should be warned. But does the present election commission discharge their responsibility in a prudent manner? No. We remember that Narendra Modi went to Rajasthan and he accused people belonging to a religion as intruders into India. We all remember that. The entire country was shocked. Leaders of CPM, leaders of Congress, CPI, Aam Aadmi Party, we all complained to the election commission. We requested the election commission to reprimand Prime Minister, and actually he should have been disqualified from contesting the election because he has nakedly violated the model code of conduct. But the election commission did not act. Why they did not act? Because the members of the election commission has been picked up by Narendra Modi. We remember that the Supreme Court of India, in its constitution bench sitting, including the Chief Justice of India, Mr. Chandrachud, they gave a direction to the union government
that there should be a legislation brought wherein three people of high responsibility, that is Prime Minister of India, Leader of the Opposition and Chief Justice of the Supreme Court. These three people should be given the responsibility to select the members of the Election Commission of India. This was a direction given by the Supreme Court of India. What did Narendra Modi do? He just threw the directive of the Supreme Court of India to a dustbin, and he has made an act through his majority in Parliament, whereby the selection committee would be constituted with the Prime Minister of India, a cabinet colleague of Narendra Modi, Prime Minister and Leader of the Opposition. This means Prime Minister and the ruling party will get 2/3 majority in the selection committee, so that they can pick and choose their own people. That is what is happening. In short, the present Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, he does not respect the Supreme Court of India. The direction of the Supreme Court was thrown to the dustbin by Indian Prime Minister. Therefore, we have to throw that Indian Prime Minister to the dustbin. That is the task that we have to undertake in this election. ప్రజలారా, ఇప్పుడు మనందరం ఎన్నికల ముందు ఉన్నాం. ఎన్నికల సమయంలో ఈ దేశంలో ఉండే ప్రతి పౌరుడికి వర్తించేటువంటి ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి ఉంటుంది. ఈ ప్రవర్తన నియమావళికి లోబడే అందరం కూడా ఎన్నికల సమయంలో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. అది దేశ అధ్యక్షుడు కానీ, ప్రధాని కానీ, సాధారణ ప్రజలు కానీ అందరం కూడా ఎన్నికల సమయంలో కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ నియమించినటువంటి ప్రవర్తనావళి నియమావళికి లోబడి మనందరం కూడా నడుచుకోవాలి. ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్న పద్ధతి ఇది. కానీ ఈరోజు దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న నరేంద్ర మోడీ ఈ ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిని ఏమాత్రం ఖాతరు చేయనటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఈ మధ్య మీరు చూస్తుంటారు, రాజస్థాన్లో ఎన్నికల ప్రచారానికి హాజరైనటువంటి నరేంద్ర మోడీ ఖాతరు చేయకుండా ఎన్నికల ప్రవర్తన వాళ్ళకి నియమానికి విరుద్ధంగా ఈరోజు ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ముస్లింలు చొరబాటుదారులు అని చెప్పేసి చాలా అసభ్యంగా, అనాగరికంగా ఈరోజు ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. ఇది ఒక రకంగా దేశంలో అంతర్గత విభేదాలు సృష్టించడానికి దేశ ప్రధానే నేరుగా తెగబడ్డం అనేది ఈరోజు దేశాన్ని ఆశ్చర్యంలోకి ముంచేసింది. ఏ ఒక్కరు కూడా నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడినటువంటి ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని సమర్థించే పరిస్థితి లేదు. కానీ ఎన్నికల కమిషన్ వీరి మీద ఇంత దుర్మార్గంగా మాట్లాడిన నరేంద్ర మోడీ మీద ఏ చర్యలు తీసుకో సాహసం చేయడం లేదు. అది చేయకపోగా సిపిఎం, సిపిఐ, కాంగ్రెస్, ఆమ్ ఆద్మీ లాంటి అనేక పార్టీలు ఎన్నికల కమిషన్కి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. దేశ ప్రధాని ఈ రకంగా మాట్లాడటం అనేది ప్రవర్తన నియమావళికి విరుద్ధం, మీరు తక్షణం ఆయన మీద చర్య తీసుకోమని చెప్పాం. కానీ ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఆ ధైర్యం చేయలేకపోతుంది. కారణం, కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీకి తన ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. నరేంద్ర మోడీ గతంలో ఈ ఎన్నికల కమిషన్ సభ్యులుగా ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళు. ఎవరైనా ఎన్నికల కమిషన్ సభ్యులు నియమించాలంటే రాజ్యాంగం ప్రకారం ముగ్గురు కమిటీ ఉంటుంది. అందులో దేశ ప్రధాని, అదేవిధంగా ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుడు, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి, వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఎన్నికల కమిషన్ సభ్యులు ఎవరున్నారనేది నియమిస్తారు. కానీ నరేంద్ర మోడీ చంద్రచూడ్ అనేటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని పక్కన పెట్టడం కోసం ఈ రోజు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నికల కమిషన్ ని తనకు అనుకూలంగా తన జోబు సంస్థగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. చట్టాన్ని మార్చాడు. ఏదైతే ఎన్నికల కమిషన్ నియమించే అధికారంలో ఒకరుగా ఉన్నటువంటి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని ఈరోజు ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పించి ప్రధానమంత్రి, అదేవిధంగా కేంద్ర మంత్రివర్గ సభ్యుడు ఒకరు, ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఇంకొకరిని కలిపి ముగ్గురుతో ఎన్నికల కమిషన్ సభ్యులను నియమిస్తున్నారు. ఈ ముగ్గురులో ఇద్దరు నరేంద్ర మోడీ మనుషులే. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, అదేవిధంగా ఇంకో మంత్రి కూడా నరేంద్ర మోడీ కేబినెట్ లో ఉండేవారే. అంటే ముగ్గురులో ఇద్దరు వారవుతారు కాబట్టి వారు చెప్పిన వాళ్ళ ఎన్నికల కమిషన్ సభ్యులు అవుతున్నారు. ఆ ఎన్నికల కమిషన్ నరేంద్ర మోడీ మీద, బీజేపీ మీద ఏ చర్యలు తీసుకునే సాహసం, ధైర్యం దానికి లేకుండా పోయింది. Friends, we remember that Narendra Modi used to claim that he is against corruption. He claimed that he is the Chowkidar of the nation. But with his scam related to electoral bonds, according to Paragala Prabhakara, who is known to you, he is from Andhra Pradesh, electoral bond corruption is the biggest corruption in the history of our country. 8,000 crore rupees BJP and Narendra Modi through like a daylight robbery they have amassed from the corporates of our country. So Narendra Modi has been proven as the daylight robber of our country. He is not the Chowkidar. Last election he gave a promise to people that if he becomes Prime Minister again,
he will ensure that the income of farmers would be doubled. Don't you remember that? He made such a promise. But what has happened? Through agricultural distress as a result of the wrong agricultural policies of Narendra Modi, more and more farmers are taking to suicide. He could not ensure the income farmers doubled, but he could ensure the suicide by farmers doubled. This is what has happened under Narendra Modi government. Therefore, farmers, workers, unemployed youths, women, all of us should rally together to ensure that Narendra Modi, BJP and RSS, they are thrown out of power during this Lok Sabha election. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పుకుంటుంటారు, నేను ఈ దేశానికి రక్షకుడిని, ఈ దేశంలో అక్రమాలు జరగకుండా కాపాడే కాపలాదారులని. నిజంగా ఆయన కాపలాదారుడు అనే పదానికి ఆ రకమైన అర్హత ఏమాత్రం లేదనేది ఈ కాలంలో మనం చూస్తున్నాం. మనందరూ తెలుసు, మీ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన పరకాల ప్రభాకర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు ఎన్నికల బాండ్ల పేరుతో ఈ దేశంలో బీజేపీ ఏ రకంగా వేల కోట్ల రూపాయల సొమ్మును కాజేసిందో బహిరంగంగా ఆయన ప్రచారం చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నాడు. ఆయన ఎవరో మనందరూ తెలుసు, ఈ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నటువంటి నిర్మలా సీతారామన్ గారికి భర్త గారు. అంటే ఆయనే ఈరోజు దేశమంతా తిరిగి ఈరోజు ఎన్నికల బాండ్ల పేరుతో 8,000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా బీజేపీ తన ఖాతాలోకి వేసుకుపోయింది. ఈ కంపెనీల నుంచి వసూలు చేసి మొత్తం బీజేపీ లూటీ చేసింది. అందుకనే నరేంద్ర మోడీ దేశ రక్షకుడు, దేశానికి జవాబుదారీ, మన ఆస్తులకు రక్షకుడు కాదు, ఈ దేశాన్ని లూటీ చేసిన వ్యక్తి అని చెప్పేసి ఈరోజు వారే చెప్పుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర రైతాంగానికి సంబంధించి గత ఎన్నికల ముందు నరేంద్ర మోడీ చెప్పారు, ఆ రైతుల ఆదాయాన్ని 2 చేస్తానని. ఈ కాలంలో మనం చూస్తున్నాం, మనం గుర్తున్న మేరకు రైతుల ఆదాయం 2 కాదు కదా, రైతుల ఆదాయం మరింతగా దిగజారిపోయింది. రైతుల ఆదాయం దిగజారి వ్యవసాయం సంక్షోభంలో కూరుకుపోయి రైతు ఆత్మహత్యలు మాత్రం 2 అయిపోయినాయి. అందుకనే రైతులకు ఇచ్చిన ఏ హామీ కూడా ఈ రోజు నెరవేర్చిన పరిస్థితుల్లో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం లేదు. ఒక రైతులే కాదు, కార్మికులు, కష్టజీవులు, పేదలందరికీ కూడా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం భారాలేసింది, వారి ఆస్తుల్ని లూటీ చేసింది, వారి సంపదను, వారి కూలి వేతనాలని దిగజార్చింది. అందుకనే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం చొరవ ఈ దేశానికి రక్షక ప్రభుత్వం కాదు, లూటీ చేసిన ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి మనకు అనుభవంలో రుజువవుతుంది. Friends, now coming to Andhra Pradesh, we have present Chief Minister Mr. Jagan and former Chief Minister Mr. Chandrababu Naidu. They are competing with each other to outwit Narendra Modi in cheating the people of Andhra Pradesh. This is what we are seeing. Since other friends would be explaining all those things, I don't want to go into the details. But I have lot of sympathy for you, the people of Andhra Pradesh. You don't have a proper capital for you after the state bifurcation. Your common state capital of Hyderabad has gone to Telangana. You don't have a capital now. And this present Chief Minister, he said that he will create 3 capitals for Andhra Pradesh. One administrative capital, one legislative capital, and one judicial capital. Now what is there? Nothing is there. During the state reorganization, there was a State Reorganization Act. Many promises were given, including Kadapa Steel Plant, Rameyapattanam Major Port, Visakhapatnam Railway Zone, special packages to the backward regions of Rayalaseema and North Andhra, then Polavaram project, Central University. All these promises which were part of the State Reorganization Act is not being fulfilled. So these 3 people, Prime Minister Narendra Modi, Andhra Chief Minister Jagan, former Chief Minister Chandrababu Naidu, they are all competing with each other in cheating people. Now we have the opportunity to declare our verdict. I request you to reject all these combinations and give your strong support to the India platform, in which you have Indian National Congress, Aam Aadmi Party, CPI, and Communist Party of India, Marxist. I request you to cast your votes in their symbol. Not only I request you to cast your votes for the India platform, but I request you to speak to your friends, speak to your relatives. If you come across someone with whom you did not have any acquaintance, you get acquainted with them, talk to them politics and explain to them that this poisonous, communal, fascistic, RSS controlled central government led by Narendra Modi
it should be removed from power to restore democracy and secularism and social justice in our country. Similarly, in the state of Andhra Pradesh, a rule which is against the interest of the people is being carried out by Mr. Jagan, and equally anti-people Chandrababu Naidu has formed an alliance with BJP and Janasena. These anti-people forces should be removed from the political arena, and the democratic secular platform under the Common Culture of India platform, it should be supported and elected. With these few words and wishing our friends every success in this election, I conclude. Thank you very much. మిత్రులారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఇంకా వేదిక మీద ఉన్న నాయకులు ఆంధ్ర రాజకీయాల గురించి చాలా విషయాలు మీకు చెప్తారు. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఏమిటి? కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం గత 10 సంవత్సరాలుగా అధికారంలో ఉంది. ఈ 10 సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేకమైనటువంటి కొన్ని సదుపాయాలు చట్ట ప్రకారం కల్పించినారో వాటిలో ఒక్కటి కూడా ఈ కాలంలో అమలు కాలేదు. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు 5 సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు. ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరో 5 సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తున్నాడు. ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో వీరి ఇరువురు కూడా కేంద్రంలో ఉండేటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వంతోనే వారి స్నేహం కొనసాగింది. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉండి ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి విభజన చట్టంలోని హామీలు అమలు చేయిస్తాడనుకున్నాడు. కానీ గత 5 సంవత్సరాలు ఏ రకమైనటువంటి హామీలు అమలు కాలేదు. మీ అందరూ తెలుసు, మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ చూస్తుంటే సానుభూతి కలుగుతుంది. దేశంలో రాజధాని లేని రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే అది ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రమే. 10 సంవత్సరాలుగా రాజధాని లేదు మీకు. తెలంగాణ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత ఇప్పటికీ రాజధాని లేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో కడతానన్న రాజధాని కట్టలేకుండా వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక రాజధాని లేదని మనం అనుకుంటే 3 రాజధానులు నిర్మిస్తారంటున్నాడు. పరిపాలన రాజధాని, కార్యనిర్వాహక రాజధాని, న్యాయ రాజధాని అనే పేరుతో 3 రాజధానులు నిర్మిస్తాడంట. ఒకటికే దిక్కు లేకపోతే 3 ఎక్కడ కడతాడు? అదేవిధంగా ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ ఈ రాష్ట్రానికి అబద్ధాలు చెప్పి అధికారాన్ని పంచుకోవడానికి మరోసారి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. విభజన చట్టంలో 2019లో విభజన చట్టం ఏదైతే ఈ రాష్ట్రానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి సదుపాయాలు ఇచ్చిందో ఆ సదుపాయాలు ఏమిటి కూడా ఈరోజు అమలు చేయడంలా. మీ అందరికి గుర్తుంటుంది, కడపలో ఉక్కు పరిశ్రమ, రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా, రామాయపట్నం ఓడరేవు, అదేవిధంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం, అదేవిధంగా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలు, ఈ రైల్వే జోన్, ఇట్లాంటి ఏ హామీ కూడా ఈ కాలంలో అమలు చేయలేదు. చట్ట ప్రకారం వాటిని అమలు చేయాలి, కానీ అమలు చేయడంలో నరేంద్ర మోడీ కావాలనే నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తే ఆ రోజు అధికారంలో ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఈ రోజు అధికారంలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ ఏ రకంగా కూడా వాటిని అమలు చేయడానికి ఆయన ఆ కేంద్రంతో అమలు చేయించుకోవడానికి వారు సిద్ధపడిన పరిస్థితి లేదు. అందుకని మేము అడుగుతున్నాం, ఎందుకు మీరు ఓటేయాలి మీరు ఆలోచించమని కోరుతున్నాం. ఈ రోజు ఆంధ్ర రాజకీయాల్లో పేరుకు మాత్రమే వేరువేరుగా పోటీలు ఉన్నారు. వీరు ఇరువురు కూడా డైరెక్ట్ గా పరస్పర పోటీ పడుతున్నట్టుగా మనకు కనబడుతున్నారు. ఒకవైపు వైసీపీ, రెండో వైపు టీడీపీ. కానీ వాస్తవానికి వీరిరువురు బీజేపీ దృష్టిలో ఇద్దరు మిత్రులే. అందుకనే కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీకి చంద్రబాబు నాయుడు గెలిచినా, వైసీపీ గెలిచినా కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీకి సలాం గిరి చేయడం తప్ప ఇంకో పని చేయలేదు. కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో వీరిరువురు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. వీరిరువురికి నిజమైన రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయం కాంగ్రెస్, అదేవిధంగా కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఏర్పడినటువంటి ఇండియా వేదిక నిజమైన ప్రత్యామ్నాయం. ఈ ప్రత్యామ్నాయమే ఈ రోజు రాజకీయాల్లో మార్పులు తీసుకోవడానికి కారణమవుతుంది. మీరు ఆలోచించమని కోరుతున్నాం. ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కావాలంటే, విభజన చట్టం హామీలు అమలు కావాలంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ తప్ప, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం గద్దె దిగాలి. ఆ రకంగా గద్దె దిగితే తప్ప ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కాదు. అదేవిధంగా కేంద్రం గద్దె దిగడమే కాదు, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా గద్దె దిగాలి. ఎందుకంటే గత 5 సంవత్సరాల్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీల్లో కానీ, అదే రకంగా ప్రజా ఉద్యమాన్ని కానీ అత్యంత క్రూరంగా అణిచివేసింది. ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా టీడీపీ, జనసేన కలిసి బీజేపీతో కలిసి ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మేమే ప్రత్యామ్నాయం అంటున్నారు. మీరు గతంలో చూశారు, గత 5 సంవత్సరాలుగా వారు పరిపాలించిన దాంట్లో రాష్ట్రానికి ఏ రకమైన మేలు జరగలేదు. అందుకనే వైసీపీ, టీడీపీలు రెండు ఒకటే. ఈ 2 పార్టీల కూటమిని ఓడించి ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ రోజు కాంగ్రెస్, సిపిఎం గా పోటీ చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థులు మీరు గెలిపించమని కోరుతున్నాం. ఇండియా వేదిక అభ్యర్థులు గెలవడం ద్వారా మాత్రమే ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధికి, దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది. అందుకనే మీరు, మీ బంధువులు, మీ స్నేహితులు, మిత్రులు అందరితో చర్చించండి, ఒప్పించండి. వీలైనంత ఎక్కువ ఓట్లతో మన అభ్యర్థులు గెలిపించడానికి మీరందరూ పట్టుదలగా కృషి చేస్తారని, చేయాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు. ఇక 3-4 రోజుల నుండి జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా రావచ్చు నేను. ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు పోటీపడి అబద్ధాల్లో ఒకరి మీద ఒకరు రెచ్చగొట్టుకుంటూ పోతూ ఉన్నారు. రాష్ట్రం సమస్యల గురించి మాట్లాడటంలే, రాష్ట్రం వెనుకబాటు గురించి మాట్లాడటంలే, రాష్ట్రంలో ప్రజానికి యొక్క ఇబ్బందులు మేము వస్తే ఎట్లా తొలగిస్తాం మాట్లాడటంలే.
ఒకరికి వ్యతిరేకంగా మరొకరు రెచ్చగొట్టుకుంటూ పోతున్నారు. ఇకపోతే దేశంలో మనం చూస్తున్నాం, నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా, ఈ ద్వయం ఇద్దరు ఎంతగా రెచ్చగొడుతున్నారంటే వాళ్ళకి 10 సంవత్సరాల అధికారం ఇస్తున్నామా. 2014 నుంచి వాళ్ళే ఉన్నారు కదా అధికారంలో. వాళ్ళకి ఇబ్బంది కూడా లేదు, పార్లమెంట్లో కంఫర్టబుల్ మెజారిటీ ఉంది వాళ్ళకు. వాళ్ళు నిజంగా మంచి చేస్తే ఇంతగా ప్రాధాయపడాల్సిన పని లేదు, ఇంతగా రెచ్చగొట్టాల్సిన పని లేదు, ప్రజలు ఎన్నుకుంటారు. వాళ్ళు చేసి చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు. ఎందుకు నరేంద్ర మోడీ ఈరోజు మతాన్ని రెచ్చగొడుతున్నాడు, ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు, ఎందుకు 4% రిజర్వేషన్ ఎత్తేస్తాం మేము వస్తాయని చెప్తున్నాడు అంటే, హిందూ సోదర సోదరిమణులందరికీ కూడా ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా రెచ్చగొట్టి హిందువుల ఓట్లు వస్తే తప్ప నేను గెలవలేను అనేటువంటి పరిస్థితిలో పడిపోయినాను నరేంద్ర మోడీ. మొదటి దశ రెండో దశ పూర్తి అయ్యేప్పటికీ అన్ని పత్రికలు రాసింది ఏమిటంటే, అన్ని సర్వేలు చెప్తున్నాయేమంటే, భారతీయ జనతా పార్టీ ఊహించుకున్నట్లుగా ప్రజలు లేరు, భారతీయ జనతా పార్టీకి గణనీయంగా ఓట్లు తగ్గిపోతున్నాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అన్నారు. సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటే అభివృద్ధి అందరికీ చేస్తామన్నారు. 10 సంవత్సరాలైంది. ఈ మధ్య ఐక్యరాజ్య సమితి నివేదిక వచ్చింది. ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క నివేదికలో భారతదేశంలో పేదరికం పెరుగుతుంది, ఆహార ధాన్యాల కొరత పెరుగుతుంది, ఆకలితో బాధపడేటువంటి దాంట్లో నేపాల్ బంగ్లాదేశ్ కంటే ఇండియాలో జనం ఎక్కువ అవస్థపడుతున్నారు. మనకంటే నేపాల్ బంగ్లాదేశ్ ప్రజలు మెరుగ్గా ఉన్నారట. నేను చెప్పే మాట కాదు, ఐక్యరాజ్య సమితిలో వచ్చిన నివేదిక చెప్తున్నారు. మరి నరేంద్ర మోడీ ఏం చేస్తుంటే 10 సంవత్సరాలు వికాస్ ఎక్కడుంది అని, వికాసం ఎక్కడుంది? అదానిలో వికాసం ఉంది. అదాని ఆస్తులు లక్షల కోట్లు పెరిగినాయి, అంబానీ ఆస్తులు లక్షల కోట్లు పెరుగుతున్నాయి. దేశంలో పెట్టుబడిదారులు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఈ దేశాన్ని కొల్లగొట్టుకోవడానికి నరేంద్ర మోడీ వాళ్ళకి అప్పచెప్తున్నాడు. అంతేకాకుండా ప్రజలు తమ త్యాగాల చేత నిర్మించుకున్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ ఆస్తులన్నీ కూడా ఈరోజు ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పేస్తున్నారు. విమానాశ్రయాలు ఇచ్చేస్తున్నారు, నౌకా కేంద్రాలు ఇచ్చేస్తున్నారు, విమానాలు ఇచ్చేస్తున్నారు, రోడ్లు ఇచ్చేస్తున్నారు, ప్రాజెక్టులు ఇచ్చేస్తున్నారు, గనులు ఇచ్చేస్తున్నారు, కార్ఖానాలు ఇచ్చేస్తున్నారు. అంటే ప్రజల యొక్క ఆస్తులన్నీ కారు చౌకగా పెట్టుబడిదారులు మయం చేస్తున్నారు. ఇది వాళ్ళ వికాసం. దేశంలో మేము వస్తే 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు సాధన క్రియేట్ చేస్తామన్నారు. సంవత్సరాలు 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు. 10 సంవత్సరాలైంది. నిజంగా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇప్పించింటే 10 సంవత్సరాలు ఎన్ని కోట్ల ఉద్యోగాలు వచ్చి ఉండాలా? 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు వచ్చి ఉండాలి. ఈరోజు మన పిల్లల పరిస్థితి ఏంటంటే, నేను ఒక రోజు ఆటో ఎక్కిన కర్నూలులో. ఆటో ఉదయాన్నే ఆటో సోదరుడు యువకుడు నడుపుతున్నాడు. నేను మాటలు ఇచ్చాను, ఏం బాబు ఏం చేస్తాను అంటే, నేను ఎంఎస్ చదివాను సార్. ఏమై ఎంఎస్ చదివి ఆటో వేస్తున్నావు అంటే, ఏం చేయాలి సార్, వేరే మార్గం చెప్పండి మీరు. నాకేమో మా నాన్న చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేసినాడు. నేను ఒక్కని కాదు, నా భార్య పెళ్ళైన తర్వాత పిల్లలు వస్తారు, వాళ్ళని ఎట్లా పోషించుకోవాలి నేను. కాబట్టి నేను ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఆటో తోలితే నా కుటుంబం జరుగుతుంది లేకపోతే. బీటెక్ చదివిన పిల్లలు మన ఇంట్లో ఉంటారు చాలామంది. బీటెక్ చదివినటువంటి పిల్లలు ఏడన్నా 6,000, 8,000 ఏడన్నా ఉద్యోగం పెట్టి చూడండి సార్, ఏదైనా చూపించండి అని నా దగ్గర వచ్చిన చాలామంది ఉన్నారు. ఈరోజు బీటెక్ చదివిన వానికి ఉద్యోగం లేదు, ఎంబీఏ చదివిన వానికి ఉద్యోగం లేదు, ఎంఎస్ చదివిన వానికి ఉద్యోగం లేదు, డిగ్రీ చదివిన వాళ్ళైతే కోపకాలు రోడ్ల మీద ఉన్నారు. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసినటువంటి వాడు ఆటో నడుపుకునేటువంటి కర్మ ఈ దేశంలో పట్టుంటే నరేంద్ర మోడీ ఏం అభివృద్ధి చేసినాడు? ఆయన అంటాడు, నాకేం గౌరవం లేదు నరేంద్ర మోడీ మీద. ఏమంటాడు పార్లమెంట్లో, ఉద్యోగాలు అని చూపిస్తాం, మీరు పక్కోడు అమ్ముకోండి, బజ్జీలు వేసుకొని అమ్ముకోండి. ఎంఎస్ చదువుకున్నవాడు, బిఎస్ చదువుకున్నవాడు, ఎంటెక్ చేసినవాడు, బీటెక్ చేసినవాడు బజ్జీలు వేసుకోవాలంట. నువ్వేం చదువుకున్నావు కాబట్టి ప్రధానమంత్రి సీట్లో ఉన్నావు నువ్వు. అలా చదువు విరోధం సార్ నీకు. ఇంత కష్టపడి పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులు తినగానక పిల్లల్ని చదివించుకుంటే ఆ పిల్లల చేత భవిష్యత్తు బాగుంటుందని ఆశిస్తే అటువంటి పిల్లలకు చెప్పే సలహా నువ్వు బజ్జీలు అంగడి పెట్టుకోమని చెప్తున్నావా? నీకంటే దారిలో పోయి ఏ దానయ్య ప్రధానమంత్రి కూర్చున్నా కనీసం ఆలోచించిన పేదలకు ఎట్లా సాయం చేయాలి? దేశంలో నిరుద్యోగ సమస్యల గురించి మాట్లాడు నరేంద్ర మోడీ. దేశంలో ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి,
ప్రజల మీద భారాలు పడుతున్న దాని గురించి మాట్లాడు. దేశంలో బ్యాంకుల్ని కొల్లగొట్టి విదేశాలకు పారిపోతున్నటువంటి దొంగలు ఉన్నారు, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడు. దేశంలో అదాని ఈ సంపదంతా కొల్లగొడుతున్నాడు, దాని గురించి మాట్లాడు. ఈ దేశంలో ప్రజల యొక్క కష్టాలు, బాధలు నేను గుర్తు చేస్తున్నాను మీకు. లాక్డౌన్ కాలంలో ఈ రోడ్డు దాటిన తర్వాత కొద్ది దూరం పోతే తెలంగాణ వాడు అక్కడ బ్రేక్ వేసేసి ఏ పేషెంట్ హైదరాబాద్ రానివ్వకపోతే రోడ్ల మీద వ్యాన్లలో గాలి లేక ఆక్సిజన్ లేక చచ్చిపోయినటువంటి వాళ్ళందరినీ మనం ఒకసారి తలుచుకుంటే ఈ దేశంలో ప్రభుత్వం ఉందా, చచ్చిపోయిందా ఆలోచించండి ఒకసారి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఉంది, వాళ్ళు ఎక్కడ చెప్పినారు? నరేంద్ర మోడీ అబద్ధాల కోరని చెప్తున్నాను నేను. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎవరైనా మాట్లాడటం నాకేం అభ్యంతరం, బహిరంగంగా మాట్లాడటం సిద్ధంగా ఉన్నా. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కరోనా ఎదుర్కోవడంలో ఘోరంగా వైఫల్యం చెందింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెప్పింది 50 లక్షల మంది కరోనా పేషెంట్ భారతదేశంలో చనిపోయినారు. ఢిల్లీలో, బెంగళూరులో, బొంబాయిలో శ్మశానాల్లో స్థలాలు లేక కాల్చడానికి 2-3 రోజులు పట్టింది. టోకెన్ ఇచ్చి క్యూలో పెడితే ఆ శవం 2-3 రోజుల తర్వాత కాల్చాల్సి వచ్చింది. నిరంతరం 24 గంటలు మండుతున్నటువంటి మంటల్లో మన ప్రజలు చచ్చిపోయి కాలిపోతే ఏమన్నా అసలు బాధ ఉందా? కించిత్ ఆవేదన ఉందా ఈ ప్రధానంలో? ఇంత దేశాలకు వచ్చింది ఆక్సిజన్ ఇవ్వలేవా నువ్వు? ఇంత అభివృద్ధి చెందిన దేశంలో మందులు ఇవ్వలేవా? లేదా హాస్పిటల్, కనీసం రాష్ట్రానికి ఒక హాస్పిటల్ 1000 కోట్ల రూపాయలు కరోనా ఫండ్ కొల్లగొట్టుకొని నువ్వు 1000 కోట్ల రూపాయలు నీ చేతులు పెట్టుకొని రాష్ట్రానికి ఒక హాస్పిటల్ ఇవ్వలేదే? నిన్ను ప్రధానమంత్రిగా ఎందుకు గౌరవించాలంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? ముస్లింల రిజర్వేషన్ గురించి మాట్లాడతాడు. ఏమంట? ఇండియా కూటమి కనుక అధికారంలోకి వస్తే హిందూ సోదరులారా మీ భార్య మెల్లో ఉండేటువంటి మంగళసూత్రాలు కూడా లాక్కొని పోయి వాళ్ళకి పంచిపెడతారు. ఇది ప్రధానమంత్రి మాట్లాడాల్సిన భాషణ. 2014 కంటే ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం ఉంది, ఎవరు మంగళసూత్రం తీసుకొని పోయినారు? అసలు ఆ మంగళసూత్రం అనుకుంటే విలువ నరేంద్ర మోడీకి తెలుసా? మంగళసూత్రం విలువ కనీసం విలువ తెలియను నువ్వు ఇప్పుడు భారత మెల్లో ఉండేటువంటి మంగళసూత్రాన్ని గురించి రెచ్చగొడుతున్నావంటే చెప్పుకోవడానికి ఏం లేనప్పుడు ఈ రకంగా రెచ్చగొట్టి మతోన్మాదాన్ని పెంచి తద్వారా ప్రయోజనం సాధించాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 4% రిజర్వేషన్లు మతం ఆధారంగా ఇవ్వలేదు. నిరాశాసనపడిగా ఉన్నాను. కమిషన్ ఇచ్చారు, ఇల్లు తిరిగారు, వెనుకబడుతున్న ఆధారంగా, పేదరికం ఆధారంగా అనేక మందిని తొలగించి పేదలకు మాత్రమే రిజర్వేషన్గా చట్టం చేశారు. అది కూడా తెలుసుకోకుండా రిజర్వేషన్ మీద రెచ్చగొడుతూ ఉంటే వీళ్ళకి ఏమి వికసిత భారత్, ఏమి సబ్కే సాత్ సబ్కా వికాస్ ఇవ్వదు. కాబట్టి నరేంద్ర మోడీకి పాలించే అర్హత లేదు, అమిత్ షాకు పాలించే అర్హత లేదు. వీళ్ళు ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకం, పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాశనం చేసేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు. మత రాజ్యంగా భారతదేశాన్ని మార్చి మతం పేరుతో పరిపాలన కొనసాగించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు. ప్రజల మధ్య చీలికలు తెచ్చి ప్రజల్ని విభజించి పరస్పరం శత్రుత్వాన్ని, విద్వేషాన్ని పెంచేటువంటి దుర్మార్గులు వీళ్ళు. దేశాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళ వీళ్ళు. నిజంగా దేశాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళైతే దేశంలో భారతీయులందరూ మన వాళ్ళు. చిన్నప్పుడు పాఠాలు నేర్చుకుంటే స్కూల్లోకి పోతే స్కూల్లో చదివిస్తారు ప్రతిజ్ఞ. భారతీయులందరూ నా సోదరులు, భారతీయులు అన్నదమ్ములం అని ప్రతిజ్ఞ చేస్తాం మనం. ఈరోజు అమిత్ షా అంటున్నాడు, నరేంద్ర మోడీ అంటున్నాడు, కాదు భారతదేశంలో ఉండేటువంటి కొంతమంది మన సోదరులు కాదు, మనం అందరం కలిసి వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఉండాలి. ప్రజల మధ్య చీలిక తెచ్చి, ప్రజల మధ్య తగాదాలు పెంచి మతం పేరుతో రాజకీయాలు చేసేటువంటి దుర్మార్గుల్ని దేశం నుంచి తరిమేయకపోతే ఈ దేశం బాగుపడదు. ఇంకో మాట ఏమంటున్నా అంటే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ అంటున్నారు నేను ప్రజల కోసమే పట్టించుకున్నాను. మీ అందరికీ చెప్పదలుచుకున్న సోదరులారా, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఈరోజు చూడండి, పత్రికల్లో వచ్చింది, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇంకా తగ్గిపోయిన ధరలు. క్రూడ్ ఆయిల్, మనం బయట నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ తీసుకొని పెట్రోల్ డీజిల్ తీసుకుంటాం. బయట దేశాల్లో ధరలు ఈ 10 సంవత్సరాల్లో పెరగలేదు, క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి. భారతదేశంలో పెట్రోల్ డీజిల్ ఏమైనా తగ్గిందా? ఎప్పుడైనా ధర విపరీతంగా పెరిగి సెంచరీ దాటిపోయింది. 21 లక్షల కోట్లు పోయిన సంవత్సరానికి లెక్కలు వచ్చినాయి. 21 లక్షల కోట్ల రూపాయలు మన జోబుల్ని కత్తిరించిన నరేంద్ర మోడీ. ఈ డబ్బులను ఏం చేసినాడు? కార్పొరేట్ కాలబెట్టాడు.
పెట్టుబడిదారులకు రాయితీలు ఇచ్చినాడు. ప్రజల మీద భారం మోపడం, పెట్టుబడిదారులకు రాయితీలు ఇవ్వడం, ఇది బీజేపీ యొక్క విధానం. సిపిఎం పార్టీ విధానం వ్యతిరేకం. కాబట్టే ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం, సెక్యులర్ ధర్మాన్ని పరిరక్షించుకోవడం కోసం, ప్రజలందరి యొక్క ఐక్యతను కాపాడడం కోసం, మత సామరస్యాన్ని కాపాడడం కోసం, ఈ దేశాన్ని అన్నదమ్ములాగా ఉండేటువంటి ప్రజలందరూ కలిసి తమ దేశంగా దీన్ని అభివృద్ధి చేసుకుని ఆ సంపద అంతా అందరికి పంపకం చేయాలంటే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ప్రజల శత్రువు కాబట్టి తొలగించాలనేసి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగానే కాంగ్రెస్తో చాలా విభేదాలు ఉన్నాయి. మేమేం దాచిపెట్టుకోవడం. వామపక్షాలు ఐక్యంగా ఉన్నాయి, వామపక్షాలు పోరాడుతున్నాయి. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఒకటే కాదు, సమాజ్వాదీ పార్టీ, ఆర్జేడీ పార్టీ, డిఎంకే, ఆప్ పార్టీ, 28 పార్టీల ఐక్యతను ఏర్పాటు చేసి దేశంలో అందరూ కలిసి నరేంద్ర మోడీ సాగనంపాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కాబట్టే మన అభ్యర్థిగా లక్ష్మీనరసింహ యాదవ్ గారికి కొట్టాలి. సిపిఎం, సిపిఐ, కాంగ్రెస్, మిగతా అన్ని పార్టీలు ఎవరి దేశాన్ని ప్రేమించేవాళ్ళో, ఎవరి దేశంలో సెక్యులరిజం బతకాలనుకుంటారో, మత విద్వేషానికి వ్యతిరేకుంటారో, అన్నదమ్ములాగా ఈ దేశం అభివృద్ధి కావాలంటారో వాళ్ళందరూ కూడా లక్ష్మీనరసింహ గారికి ఓటేసి మనం పార్లమెంట్ పంపాలి. ఇక రాష్ట్రం సంగతి చూస్తే బేబీ గారు చెప్పారు, ఇక్కడ ఉండే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా మార్చాలి. సిపిఎం పార్టీ వైఖరి ఎందుకు? జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరైనా కలిశారా? నాకు గుర్తుంది, ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రి ఉంటే పుల్లాడు నాయకత్వంలో ఇందిరాగాంధీ గారు రోడ్డు మీద ఆనందం నిలబెట్టి కలిసి మాట్లాడినారు. నాకు గుర్తుంది, చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత దుర్మార్గుడుగా ఆ రోజుల్లో ఉన్నా కానీ మనోళ్ళు ఆనందంలో చేస్తే కాగితం తీసుకుని మాట్లాడినాడు. ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా ప్రజలు కనుక పోయి ఇదిగో మాకు ఈ సమస్య ఉందంటే ఆ సమస్యను మరి చేస్తారా, వేరే సంగతి. ప్రజలు వచ్చినప్పుడు ప్రజలను గౌరవించి కాగితం తీసుకునేటువంటి ధర్మం కూడా ఈ ముఖ్యమంత్రికి లేదు. ఏ మంత్రినా కలవండి, ఏ మంత్రిని కలిసినా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పండి అంటారు ఏ సమస్య. ముఖ్యమంత్రి కనపడడు, వినడు, అసలు దొరకడు మనిషి. చాలాసార్లు మేము కార్మిక రంగాల తరఫున ముఖ్యమంత్రి కలవడానికి ప్రయత్నం చేసినాం, రానివారు. మరి ఏం చేసినా నాకే తెలియదు. ఒక రాజకీయ నాయకుడు ప్రజల తరఫున ఎన్నికైతే 24 గంటలు ప్రజాసేవ చేయాలి. ఆయనకు స్వయంగా మొదటి నెలలోనే సిపిఎం పార్టీగా మేము డెలిగేషన్ పోయినప్పుడు నేనే స్వయంగా చెప్పాను, అన్న మీ తండ్రి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రోజుకు 1000 మందిని కలిసేవాడు, ప్రజల సమస్యలు తెలుస్తాయి, మీరు ఆ రకంగా ప్రజా దర్బారు పెట్టండి, ఎవరైనా బాధిత ప్రజలు వస్తే మాట్లాడండి, ఆ రకంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి పోయి ఆ స్వేచ్ఛ ప్రజలకు ఇవ్వండి. లేదన్నా 1 నెల లోపల నేను చేస్తాను. నెలపోయి 5 సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. ఆయన వస్తే చెట్లు నరికేయాలంట, ఆయన వస్తే తెరలు కట్టాలంటే ఇదే పిచ్చా అని నాకు అర్థం కాదు. ఇంత పిరికి పంద ఎట్లా ముఖ్యమంత్రి అయితే నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఆయన, సజ్జల రామకృష్ణుడు, ఆయన ఆత్మ సజ్జల రామకృష్ణ ఈరోజు ఏమంటున్నాడంటే కేంద్రం సకాలంలో డబ్బులు ఇన్నందువల్ల పోలవరం ప్రాజెక్టు కట్టలేకపోయినాం, మేము పూర్తి చేయలేకపోయినాం. ఏమయ్యా సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి గడ్డి పిక్కున్నావు ఎంతకాలం? ఈ మాట ఇంతకుముందు మాట్లాడలేదే, ఇంతకుముందు చెప్పలేదే. ఎప్పుడైనా కానీ కేంద్రం అన్యాయం చేస్తుంది రాష్ట్రానికి, కేంద్రం పోలవరానికి డబ్బులు ఇవ్వలేదని ఎప్పుడైనా మాట్లాడేవా? నీ నాలుక మెలకలు తీరిపోయింది మాట్లాడడానికి. ఈరోజు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు? ఓట్ల కోసం మాట్లాడుతున్నావు. పోలవరం పూర్తి కావాలని లేదు. ప్రత్యేక హోదా ప్రతి యూనివర్సిటీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పోయినాడు. ప్రతి యూనివర్సిటీలో పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి ప్రత్యేక హోదా వస్తే మీకు ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి, రాష్ట్రం అభివృద్ధి అవుతుంది, నాకు 20 స్థానాలు ఇవ్వండి, మీకు ప్రత్యేక తెచ్చిపెట్టే బాధ్యత నాది అన్నారు. 25 అడిగాడు, 22 మందిని గెలిపించారు ప్రజలు తప్పలేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి నిజాయితీ ఉందా నీకు? రాజశేఖర్ కొడుకువేనా? మనమ దింపను మాట తప్పనంటావే. ఈ 5 సంవత్సరాల్లో ప్రత్యేక హోదా కోసం ఒక్కరోజైనా మాట్లాడినావా నువ్వు? ప్రత్యేక హోదా సాధించుకోవడం కోసం చిన్న ప్రయత్నం అన్న చేసినావా? నరేంద్ర మోడీ కాళ్ళ దగ్గర పోయి రాష్ట్రాన్ని తాకట్టు పెట్టినావే. నీవు మళ్ళోసారి అధికారంలోకి వస్తే నాయన రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఎవరు బతకరు, నీ అంత అష్టదరిద్ర పాలన ఇంకోటి ఉండదు. కాబట్టి ఈ పాలన పతనం వైపుగా తప్ప, ఈ పాలన పోతే తప్ప రాష్ట్రం బాగుంటుంది. ఏమంటాడు మాట మాడికి? నేను బటన్ నొక్కినా 2,70,000 కోట్లు. ఏమ్మా ఎన్నిసార్లు బటన్ నొక్కినాడు అతను? 140 సార్లు నొక్కినా అంట. 140 సార్లు బటన్ నొక్కి 2,70,000 కోట్లు మీకు పంచినాను, నా కోసం 2 బటన్లు నొక్కండి. బిర్యానీ బాగానే ఉంది,
కొంతమంది భజన బృందాలను డ్రమ్ 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 డోలు కొట్టుకుంటున్నారు పొద్దున్న లేచి దగ్గర నుంచి జగన్ జగన్ జగన్. వాళ్ళు అంటారు 2,70,000 కోట్లు వచ్చినాడు మా ముఖ్యమంత్రి. ఈ ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రం పేరుతో చేసినటువంటి అప్పు బడ్జెట్ కాకుండా 8 లక్షల కోట్ల రూపాయలు నికరంగా అప్పు చేసినాడే. చంద్రబాబు అప్పు తీసేసి, చంద్రబాబు నాయుడు అప్పు తీసేసి అన్ని అప్పుడు కొత్తగా ఈయన ఫ్రెష్గా చేసినప్పుడు 8 లక్షల కోట్లు బడ్జెట్తో నిమిత్తం లేకుండా 8 లక్షల కోట్లు 2,70,000 కోట్లు ప్రజలకు పంచినాం, మంచిదే. మిగతా 5,30,000 కోట్లు ఏమైనా ఈ బటన్ ఎవరు నొక్కినావు? ప్రజల కోసం బడ్జెట్ నొక్కడం కాదు, ప్రజలకు మోసం చేయడం, ద్రోహం చేయడం, ప్రజలను అప్రపుచ్చడం, రాష్ట్రాన్ని అప్రపుచ్చడం, రాష్ట్రాన్ని పాలించడం, రాష్ట్రంలో సంపద కనబట్టే కొల్లగొట్టడం తప్ప ఇసుక అమ్ముకోవడం, మినరల్ అమ్ముకోవడం, గ్రానైట్ అమ్ముకోవడం ఏమయ్యా అమ్ముకొని ఏదన్నా రాష్ట్రాన్ని అనుకున్నాం. రాష్ట్రాన్ని నిలువున ముంచేసినాం. ఇక్కడి బందుపోటు దొంగలకు మళ్ళా ఓట్లేవటం పొరపాటు కూడా వైసీపీ పార్టీ ప్రజల కోసం లేదు అనే విషయం చెప్తున్నాను. ఎవరైనా చూడండి, ఎందుకంటే పేర్లు అంత మంచిది కాదు. బహిరంగ వేదికలో పేర్ల సహా చర్చించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఎవరు ఏ రకంగా కూలగొట్టినారు, ఎవరు ఆస్తులు ఏమున్నాయి, 5 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళ ఆస్తులు ఏమున్నాయి లెక్క చెప్పమనండి, మేము కూడా చెప్తాం. ఎవడా ప్రజాసేవుడు? ఎవడన్నా ప్రజల కోసం పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారా? బటన్ నొక్కాలా, జగన్మోహన్ ముఖ్యమంత్రి చేయాలా, వీళ్ళు బందిపోట్లాగా ఎమ్మెల్యేలు, బడా దొంగలాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రాన్ని కొల్లగొట్టుకోవడం తప్ప ఏముంది రాష్ట్రంలో? కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదు, పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయలేదు, రాజధాని లేకుండా అయిపోయింది. వెనుకబడ్డ ప్రాంతాలకు రాయలసీమకు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇస్తామన్నారు, ఇవ్వలేదు. కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ కడతామన్నారు, కట్టలేదు. రైల్వే జోన్ ఇస్తామన్నారు, ఇవ్వలేదు. ఎప్పుడైనా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఒక్కసారైనా కేంద్రం యొక్క ఈ అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారా? మరి ఎందుకు ఓట్లు అడుగుతున్నారు, ఎందుకు ఓట్లు మనం ఆలోచించాం. చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చినాడు మధ్యాహ్నం, ఆయన సిగ్గు చిన్నప్పుడు పోయిందంటారు. ఎందుకంటే 2014లో ఆయన్నే ముఖ్యమంత్రిగా చేసినాం మనం ప్రజలు. 2018లో బీజేపీ దుర్మార్గుడు, బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ దుర్మార్గుడు. నరేంద్ర మోడీ దించడమే నా లక్ష్యం, ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదు, రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగింది అని పెద్ద పోరాటం చేసి 2019 ఎన్నికల్లో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కొట్లాడినవే. ఇప్పుడు బీజేపీలో ఏమి ఆ బెల్లం కనపడుతున్నా నాకు అర్థం కాల. ఈగలు చేరుతున్నట్టుగా మరి బీజేపీ చేరుతున్నావు నువ్వు. ఏమిటి మార్పు ఏమిటి? 2018కి ఈ రోజుకి ఏం మార్పు ఉంది? నువ్వు రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు పోయినావు. రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు పోతే బీజేపీ అంత తేగ కనపడుతుందా? ఆయన జైలు పోయినాడు కాబట్టి మళ్ళీ జైలు పోకూడదంటే బీజేపీ ఉంటున్నావు. ఈయన జైలుగా పోయినాడు కాబట్టి జైలు పోకుండా అంటే బీజేపీ అంటున్నారు. అదే దొంగలు జైలుకు పోయే వాళ్ళందరూ ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని ముంచేసి రాష్ట్ర ప్రజానికి అన్యాయం చేసి ఈ పరిపాలన ఎట్లా అంగీకరించాలి మనం? కాబట్టి ఇండియా కూటమి తరఫున ఈ దొంగల్లో ఏ దొంగను బలపరిచేటువంటి ప్రశ్న లేదు. ఈరోజు పార్లమెంట్లో మెజార్టీ స్థానాలు బీజేపీ ఓడిపోవాలని కోరుకుంటాం. ఇక్కడుండే ఈ దొంగ పార్టీలు 3 పార్టీలు, బీజేపీ అంటే బాబు, జగన్, పవన్, చంద్రబాబు నాయుడు, జగన్మోహన్ రెడ్డి, పవన్ కళ్యాణ్, ఈ ముగ్గురు కొత్త బీజేపీది. ఈ కొత్త బీజేపీ 25 స్థానాలు తీసుకొని పోయి బీజేపీ కాళ్ళ దగ్గర పెడుతుంది. ఎవరికి ఓటేసినా బీజేపీ చేసినట్లే. కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితిలో బీజేపీ గెలవకూడదు అనుకుంటే బీజేపీ తొత్తులు గెలవకూడదు, బీజేపీకి అండగాగే వాళ్ళు గెలవకూడదు. కాబట్టి ఇక్కడ సిపిఎం పార్టీకి ఓటేయండి, అక్కడ పార్లమెంట్లో దక్షిణ యాదవ్ గారికి ఓటేయండి అనేసి ప్రజలకు మనం అప్పీల్ చేస్తున్నాం. సిపిఎం పార్టీ అధికారం కోసం అరుణాచల్ పార్టీ కాదు, కల్లూరు ప్రజానికాన్ని మనం చేస్తున్నాం. సరే, కల్లూరు ప్రజానికం కొంతమంది ఇక్కడ ఉండొచ్చు, కానీ కల్లూరు ప్రాంతం అభివృద్ధి ఏంటంటే సిపిఎం పార్టీ బలపడి సిపిఎం పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికైన తర్వాతే కల్లూరు ప్రాంతం అభివృద్ధి అయినటువంటి ఎవరైనా అంగీకరించే తప్పనిసరి పరిస్థితి. కల్లూరు కుగ్రామంగా ఉండింది. కల్లూరులో మొత్తం రహదారులు కానీ, కల్లూరుకు నీళ్ళ వసతి కానీ, కల్లూరుకు హాస్పిటల్ కానీ, కల్లూరుకు హై స్కూల్ కానీ, కాజ్వే కానీ, అట్లాగే కల్లూరు కాలనీల్లో ఎప్పుడో ఆ దిందేవరపాటు నుంచి నీళ్లు హంద్రిలో బోర్లు వేసి నీళ్ళు వచ్చేటివి. అది కాదు, మున్సిపల్ నీళ్ళు ఇవ్వాలని, మున్సిపల్ నీళ్ళు ఇవ్వడమే కాదు, మొత్తం అన్ని కాలనీలో పెద్ద పెద్ద ఓవర్ ట్యాంకులు పెట్టించి ఈరోజు కనీసం 2 రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు వస్తున్నాయంటే సిపిఎం పార్టీ చేసిన కృషి అనేటువంటి మాట. కాబట్టి ఈరోజు మేము సిపిఎం పార్టీగా మీకు ఓట్లు అడుగుతున్నామంటే ఏదో గౌతేశయ్య గారు అందరూ చెప్తారు,
గౌదేశ గారి కిరీటం వస్తుంది కాదు. గౌదేశ లాంటి ఒక నిస్వార్థ ప్రజాసేవకుడు, సిపిఎం కార్యకర్త, సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి, ఒక పార్టీ నాయకుడు కనుక ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే అయితే కల్లూరు ప్రాంతం అభివృద్ధి అవుతుంది. దొంగలు ఈనాడు ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచి వాళ్ళు ఏ రోజు ప్రజల్ని పట్టించుకోరు, ప్రజల సమస్యలు ఆలోచించారు. ఎంతసేపు ఉన్న పంచాయతీలు కొల్లగొట్టడాలు, కబ్జా చేయడాలు తప్ప వాళ్ళకి ఏ కార్యక్రమం ఉండదు. సిపిఎం పార్టీ పంచాయతీ చేయదు, సిపిఎం పార్టీ రాష్ట్రగాలలో జోక్యం చేసుకోదు, సిపిఎం పార్టీ ఎక్కడ కబ్జాలు చేయదు, సిపిఎం పార్టీ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి గురించి ప్రజల గురించి ప్రజల సౌకర్యాల గురించి పోరాడుతుంది. కాబట్టి సిపిఎం పార్టీ ఓటేమని అడుగుతున్నాం. కాబట్టి దయచేసి తక్కువ కాలమైనా, ఎందుకంటే మనకు అరేంజర్స్ కుదిరేపాటికి లేట్ అయింది, చాలా పెద్ద ఏరియా ఇది. ఈ ఏరియాలో క్యాంపెయిన్ జరుగుతుంది. మన క్యాండిడేట్ మాత్రం ఆ ఓపిక మెచ్చుకోవాలా. చాలా ఎవరు తిరిగింటారు, ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా. ఏ క్యాండిడేట్ తిరిగినాడు, ఇల్లు మొత్తం తిరిగి అప్పీల్ చేయడంలో మన క్యాండిడేట్ బాగా పనిచేస్తున్నాడు. ఒక క్యాండిడేట్ పనిచేసే కుదరదు, ప్రజలు పనిచేయాలి, ప్రజలు సహకరించాలి. ఈ పోరాటం మా కోసం కాదు, ఈ పోరాటం ప్రజల కోసం చేస్తున్నాం. ఈ పోరాటం కల్లూరు అభివృద్ధి కోసం చేస్తున్నాం. ఈ పోరాటం పాణ్యం నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశం పెరగాల, ఇక్కడ పౌర సౌకర్యాలు పెరగాల, ఇది అభివృద్ధి కావాలి ఈ ప్రాంతం అని మేము పోరాటం చేస్తున్నాం. ఆ పోరాటంలో భాగంగానే మా క్యాండిడేట్ నిలబెడుతున్నాం. దయచేసి మీరందరూ కూడా ఓన్ చేసుకొని క్యాంపెయిన్ చేయండి. మీ బంధువులు, మీ మిత్రులు, మీ సోదరులు, మీ పరిచయస్తులు, మీ పక్కనుండే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరిని ఓటు వేయించేలాగా, మీరు ఓటు వేసేలాగా మీరందరూ కృషి చేస్తే గెలుపు సులభంగా సాధ్యమవుతుంది. ఆ రకంగా ఇప్పుడు ఈ కాలనీలన్నీ పేర్లు చెప్తే ఎంతసేపు అని చెప్పవచ్చు. కాలనీ చూడండి, సిపిఎం కాలనీ చూడండి, ముజఫర్ నగర్ చూడండి. ముజఫర్ నగర్ ఈరోజు అభివృద్ధి చెందిందా లేదా, ఎందుకు అభివృద్ధి చెందింది? వికర్షణ కాలనీ చూడండి. సిపిఎం పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే ఎంత ప్రమాణంగా నాకు గుర్తుంది. వీకర్ సెక్షన్ కాలనీ నుంచి నీళ్ళ కోసం ఈద్గా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు సైకిల్ మీద బిందెలు పెట్టుకొని తెల్లవారుజామున యాక్సిడెంట్లు అయిపోయి చాలా మంది సోదరులు చనిపోయినారు. ఆ బాధ చూసి ఏది ఏమైనా వీకర్ సెక్షన్ కాలనీకి నీళ్ళ కోసం బయటికి రాకూడదు, వాళ్ళ ఇంట్లోకి నీళ్ళు పోవాలని సిపిఎం పార్టీ చేసిన కృషి వల్ల ఈరోజు ఆ సౌకర్యాలు వచ్చినాయి. కాబట్టి ముజఫర్ నగర్ కానీ, వీకర్ సెక్షన్ కాలనీ, కల్లూరు కానీ, కల్లూరు కాలనీలు కానీ, ఇవన్నీ షరీనగర్ కానీ ఇవన్నీ డెవలప్ అయినాయంటే సిపిఎం పార్టీ యొక్క పోరాటం, సిపిఎం పార్టీ యొక్క కృషి ఉంది. దీన్ని ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఆ రకంగా మరొకసారి మీకోసం పనిచేయడానికి, మరొకసారి ఈ ప్రాంతాల మీద శ్రద్ధ పెట్టి ప్రజల యొక్క పరిస్థితిని బాగు చేయడానికి ఒక అవకాశం సిపిఎం పార్టీ ఇవ్వాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతూ నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశానికి ధన్యవాదాలు.